जय जगन्नाथ नमस्कार। आपण मान जदि टीचर्स ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे निश्चय सब्सक्राइब करंतु। हेलो टीचर फ्रेंड्स, निष्ठा ट्रेनिंग रो मॉड्यूल 3 विद्यालय रे स्वास्थ्य और सुस्थता आरि पर जो मॉड्यूल टी आपण माने पाइचंती से विषय रे तार सारा कथा बा सारांश मैं वीडियो टी आपण माने को कहूची। जदि आपण माने को यह आवश्यक बोली माने करचंती ताहले आपण या देखिबे, नचेत सेमती भी आवश्यक नहीं। कारण जितेबाला 16 तारीख ट्रेनिंग आरंभ हो प्रथम जो 3टी मॉड्यूल माने वीडियो छाड़िबे ता भितर वीडियो थिबो एवं आपण ताकू जेमितिका हेउना कहीं देखिबे ताकू सारिबाकू ही पड़े, नचेत यू कैंट गेट योर सर्टिफिकेट है ना। तेणु सेतेबेले जदि देखिबे ता पूर्व जदि एटा देखि परिबे आपण देखिबाकू इच्छा ताले देखिबे एवं बुझिबाकू चेष्टा करिवे। कारण केजन टीचर बंधु मते कहले टे करिबाकू एटा आर ओडिया रे केमिति टिके बुझेबाकू सेत पई मु करूची जे विद्यालय रे स्वास्थ्य और सुस्थता कहले कौन बुझे। ये जो मॉड्यूल रे पूरा से माने शिक्षण कार्य भाव में भल भाव देइचंती जोटा कि वेरी सिंपल आपण माने समस्ते मध्य बुझी पारिबे सहज रे। तेणु से प्रथमे विद्यालय स्वास्थ्य और सुस्थता कहले कौन बुझचंती। तेणु साधारण समीक्षा प्रथमे कहले साधारण समीक्षा आमे कौन एतरे जानिबा। ये अधिवेशन में आमे सुस्थतार धारणा सुस्थता कहले कौन बुझे विभिन्न भित्ति को आधार करे विद्यालय रे यार गुरुत्व उपरे आलोचना करबा। बुझिपारे स्वास्थ्य और सुस्थता कहले कौन बुझे, विद्यालय सुस्थता कहले कौन बुझे, ता विषय सबू जिते गुड़े आमर डाटा अच्छी जिते गुड़े आम इनफ्रास्ट्रक्चर ता भितर आम मान अवस्थान अवस्थित देखी ताको विचार को यही अधिवेशन शारीरिक विकास यह संपर्कित मनगढ़ा कथा शारीरिक योग्यता एवं यार उपादान गुड़िक उपर प्राधान्य दिज्व। केते गुड़े मनगढ़ा कथा अच्छी राति दही खाइबानी अनुचित बा स्वास्थ्य पाई एटा हानिकारक सेटा भल यही सब कथा मनोड़ा कथा गुरुत्व दि जाइए। शारीरिक योग्यतार विकास निमंते सहायक होता कार्यगुड़िक यही अधिवेशन में विचार करा आउ कौन करा योग जहाँकि केवल शारीरिक नुहे बर मानसिक और शरीर विकास तथा संपूर्ण स्वास्थ्य निमंते गुरुत्वपूर्ण होइतरु एहाक मध्य प्रदर्शिका अंतर्भुक्त करा तेणु योग कथा आलोचना करा बुझिपारे। तापरे स्वास्थ्यप्रद खाद्याभ्यास परिष्कार परिता जहाँकि पिला स्वास्थ्य निमंते गुरुत्वपूर्ण सहायक उपादान अटे सेगुड़ी विचार को तेणु खाद्य कथा योग कथा तापरे मानसिक सुस्थता कथा आलोचना करा। मानसिक सुस्थता संपर्कित कार्य आत्म सचेतनता सामाजिक सचेतनता हिंसा और झगड़ा और क्षत को प्रदर्शिकार अंश करा लिंगगत समानता प्रदर्शिकार सर्वोच्च स्थान दि जाइए। यह व्यतीत अंतर्निहित प्रति जत्न नि इनक्लूसिव एजुकेशन जत्न नि तेणु यही सब गुड़िक विशेष भाव में एते आलोचना होती। आपण मैंने जो वीडियो गुड़ देखिए से यही कथा गुड़ा देखो जदि शिक्षण उद्देश्य आम देखा यही मॉड्यूल रे ताले प्रथमे आपण देखिबा शेषर आपण स्वास्थ्य सूत्र धारणा को बुझापी सक्षम हे। स्वास्थ्य सूत्र धारणा तार अर्थ कौन, विद्यालय शिक्षार्थी मान सुस्थ परिवेश महत्व को बुझापी सक्षम हे। शिक्षार्थी मान सुस्थ मनोवृत्ति विचारधारा विकास निम्ते आवश्यक शिक्षा पद्धति को बुझापी दिस इज इम्पोर्टाट कहे। शिक्षार्थी मान सुस्थ मनोवृत्ति और विचारधारा विकास निम्ते आवश्यक शिक्षा पद्धति को जो मोराल एजुकेशन आम कहे एवं सुस्थ मनोवृत्ति से जो शिक्षा पद्धति से किमित दरकार एथिरे बुझे। स्वास्थ्य और सुस्थता संपर्कित शिक्षण फलाफल अभिवृद्धि जीवन कौशल विकास करने को सक्षम है। जीवन कौशल जमी आम योग कथा कहते गुड हैबिट्स फॉर फूड कहते सेगुड़ाक विशद भाव में आलोचना हो उद्देश्य यही हाँ शिखे जिते आप मॉड्यूल सारीदेवे आमर सरीज कोर्स 3टा जाक ये पर्टिकुलर यही कोर्स सर आप बुझीजे। संबल और शिक्षा संबल कौन नहीं देखो व्यक्ति अध्ययन अभिज्ञता और नाटक अभिनय प्रति सहित संपर्कित प्रश्न चार्ट फोटोग्राफ वीडियो खेल इत्यादि एटा संबल दलगत कार्य आलोचना प्रदर्शन पास आलोचना खेल आत्म प्रतिफलन स्वशिक्षण कार्य प्रश्न बाक्स नाटक अभिनय व्यक्ति अध्ययन और शिक्षार्थी निर्भुल तथा पर्याप्त सुजोग जोगाइला भली तथा से आवश्यक जीवन कौशल को प्रयोग कला दक्षतार विकास सकारात्मक मनोवृत्तिर विकास निमंते क्विज प्रतियोगिता अच्छी। अर्थात ये जो मॉड्यूल रे पूरा शिक्षण कार्य जमी आप स्कूल तेणु से भाई शिक्षण कार्य हिसाब से तेणु यहाँ टी बहुत बड़ होती शिक्षण कार्य जमी प्रति क्लास रे तेणु यहाँ बहुत अधिका पेज रही तथा मुझे आपको ये 30 मिनट भितर आप सारी चेष्टा करें। प्रथम हूँ देखा स्वास्थ्य और सुस्वास्थ्य कहले कौन बुझा जाए। देखो यहाँ गोटे इम्पोर्टाट कथा
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ? ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଇବେ ବା ଆପଣ ଟିଚରଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତର ଉତ୍ତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିବାର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ? ଫିଜିକାଲ ୱେଲନେସ୍, ସୋସିଆଲ ୱେଲନେସ୍, ମେଣ୍ଟାଲ ୱେଲନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲ ୱେଲନେସ୍ ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ, ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଏନି ଡିଜିଜ୍। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଏକା ପ୍ରକାର ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଅଟେ। କେବଳ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଗଲେ ଯେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ପସିବଲ୍। ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ। ଯଦି ମନରେ ଅଶାନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା କ୍ଷତରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାର ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା। ମାନେ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ଷତ ହୋଇଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାର ଏହା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ କହିବା ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ କିଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ, ତାପରେ ଆମର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତାପରେ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ପରିବେଶ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସୋସିଓ ପର୍ସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇଟା। ତେଣୁ ପରିବେଶ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ସାମାଜିକ ବା ସୋସିଆଲ ୱେଲନେସ୍ ଆମେ କହୁଛେ। ତାପରେ ଆବେଗିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆବେଗ ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଆବେଗକୁ ଆୟତ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଆବେଗ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର ଭାବକୁ ସବଳ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆବେଗିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆବେଗିକ ଇମୋସନାଲ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଯଦି ଲୋକଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲା ବା ବ୍ୟକ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ତାହେଲେ ତାର ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥତା ହେଉଛି ତାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାଲିବର, କ'ଣ ସେ କରିବ? ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଚାପ ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖାଇପାରେ। ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଚାପ ସହ ସେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖାଇପାରେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ କରିସାରିଥିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଉତ୍ତମ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ହିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟି, ହ୍ୱାଟ୍ସ ହିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାର କିଛି ଅବଦାନ। ତାହେଲେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାର ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବା। ତାର କ'ଣ ଅବଦାନ ଅଛି ସମାଜ ପ୍ରତି, ତାର ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅବଦାନ ଅଛି, ହି ଅର୍ ସି କୁଡ୍ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ, ସେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ସାଧାରଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏପରି ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। এইটা ବି କଥା, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆମେ ଗୋଟେ କଥାରେ କହିବା ଏ ସବୁ ଯାକ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଢ଼ୁଛେ ଅଲ୍ ଆର୍ କୋରିଲେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଇଚ୍ ଅଦର, ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନମନୀୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ମାନସିକ ଅବସାଦ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝୁଛେ? ଭୟ, ଦୋଷ, ସଂକୋଚ, ଲଜ୍ଜା, ନିଃସହାୟକ, ସନ୍ଦେହ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏକାକିତ୍ୱ, ବିଷାଦ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ମାନସିକ ଅବସାଦ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଥିବା କିମ୍ବା ଚାପ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ପାଇପାରିବା, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବା ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିପାରିବା। ମାନସିକ ଅବସାଦର ଅନୁଭୂତିକୁ ଜଣେ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ, ଯେପରିକି ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ, କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା, ସେଥିରେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସୁସ୍ଥତା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାନ୍ତି ଯଥା ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଭୋକ ନ ହେବା, ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ଆକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା, ତା ପରିଚାଳନା କରିବା ଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଚାଲ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତାହେଲେ ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା
ताहले प्रति हेल्थ को डिफरेंट जो आम कहे फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ सोशल हेल्थ सब जाक डिफरेंट आलोचना करने को पड़ो। प्रथम शारीरिक विकास यहाँ आपण मानक बेसी कष्ट दबानी कारण शारीरिक विकास आपण मैंने सब एजुकेशनल साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी चाइल्ड हेल्थ में पढ़ी तेणु तथापि टी खाली मुझे जस्ट हिंट्स आपको दे दूसरी से तो भल भाव डिस्कसन करेंगे जो आपको ट्रेनिंग मिल मॉड्यूल जो वीडियो छड़ा हम से भल बुझीपारे पिला शारीरिक विकास होती स्वास्थ्य एक गुरुत्वपूर्ण उपादान अंशग्रहणकारी शैशव अवस्था आरंभ कर समस्त परिवर्तन विषय चिंता करने और लिखा 6-8 वर्ष पर्यटन पढ़ी बढ़ी कि भाई भौणी ठार लक्ष्य करते 6 जन अंशग्रहण कर पर्यवेक्षण परस्पर मध्य आलोचना करने कहतु से निम्न चित्र देखा चित्र देती केमी केमी बड़ होते हैं गुड़ाक निहाती भाव में आपण मैंने करेंगे तेणु ये से कथा बड़ तल श्रेणी दर्शाता शैशव बाल्यावस्था कैशोरावस्था प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था 5टी स्तंभ कलापट करूँ खाता मत व्यवहार करे तेणु ये आप लिखे 4 ରୁ 5टी लेखा परिवर्तन लिखा कहते से परस्पर मध्य आलोचना दलगत जमी आप करती सेमती आपको यू कैन क्यारी आउट दिस आलोचना पर आप सारांश पहुँचे जे आम शरीर घटुवा परिवर्तन गुड़ा प्राकृतिक साधारण स्वास्थ्यप्रद एगुड़िक मनुष्यर बुद्धि और विकास अभिच्छेद्य अंग अटे यही परिवर्तन गुड़ अनुभव करने अत्यंत आनंददायक अटे आम जो खाऊे पिलादिन जो ग्राजुअली डेभलपमेंट होमें समय परिवर्तन सहित आम शरीर परिवर्तन घटुची मनर परिवर्तन घटुची आम सोशल रिलेशन एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम समय सहित आम सब चेंज होची आपण प्रति मुहूर्त आम फिजिकल हेल्थ चेंज होची मेंटल हेल्थ चेंज होची इमोशनल हेल्थ चेंज होची सोशल हेल्थ मध्य चेंज होची तेणु सेगुड़िक वी शुड एंजॉय जदि आम एंजॉय न कर पाइले ताहले आमर जीवन सुस्थता को आम कहीपर ना समस्त परिवर्तन एक समय हो न फल शारीरिक परिवर्तन शीघ्र होबार संभावना थाए किंतु से व्यक्तिर मानसिक सामाजिक परिवर्तन विलंब केतक एमती थाए मानसिक डेभलपमेंट डेरी हुए मेंटल डेरी हुए तेणु एगुड़ा सब भिन्न भिन्न भाव होता है आपण मैंने विषय बहुत जानते तेणु यहाँ बेसी मु डिस्कस करूना किंतु ये आम जी सुस्थता कहवा ताहले आमर 4 कथा है फास्ट आम बर्तमान जो कथा कहले फिजिकल हेल्थ तापर मेंटल हेल्थ सोशल हेल्थ आ गोटे आमर इमोशनल हेल्थ ताहले बर्तमान टिप्पणी 8म श्रेणी विज्ञान भाव यह परिवर्तन विस्तृत भाव वर्णना कर जेहेतु समस्त पिला सामान बेगर बढ़ी न शारीरिक मानसिक स्तर में तेणु बढ़ा को अनेक गुड़े लोकवाणी भूल विचार रही नहीं भूल विचार आपण मान गाँव में पिलाटी तार बयस है कि से यहाँ कहीपर जो गोटे बहुत अनेक कथा बुद्धि को नहीं लोकवाणी और भ्रांत धारणा अनेक रही निर्बुद्धियाटा तेणु ये सब कथा जो आम कहे से केते भ्रांत धारणा रही जोटा 8म श्रेणी शिक्षण कार्य 2 से देती वृद्धि लिंगगत प्रभाव सांघातिक प्रभाव संपर्कित लोकवाणी भ्रांत धारणा ये भ्रांत धारणा कथा देती निम्नलिखित व्यक्ति अनुध्यान लिंगगत प्रभाव सांगसाथी प्रभाव धराबंधा नीति संपर्कित लोकवाणी तथा भ्रम धारणा गुड़िक स्पष्ट कर भ्रम धारणा आम समाज रही सेगुड़िक केमी दूर कर स्पष्ट चिन्ह पिला पिला आइडेंटिफाई करवा ये भ्रांत धारणा जमी कहती दही राति खाइबानी जदि न खाइबा ताले कहीं न खाइबा राकेश और मीर सांग स्कूल फेरुते राकेश मीर को चिड़ेबा आरंभ कला से झीटी पिला खंड स्वर कथा कहूँ ये आसला देखु झील पिला खंड स्वर कहूँ मीर मोर निश दाड़ी न से हसवा लगे राकेश मीरू कहला मत देख मुझे प्रकृत पुरुष मो सर कर्कश मो मुह पुरुष परी देखा मो मुहर बहुत निश दाड़ी अच्छी मो बापा मत सिंह बोली डाकती यही कथा गुड़ मीर को व्यक्त कला तार मन पड़ा जे तार माँ एवं मो सुना पु बोली संबोधन करती तेणु से स्थिर कला जे घर को जाई माँ को पचारे कहीं से राकेश भिन्न ताटे कौन त्रुटि रही ये फिजिकल डेवलपमेंट डिफरेन्स आसला तेणु यही एग्जाम्पल को नहीं आपन को से आलोचना करेंगे जो आलोचना निमित्त प्रश्न से समय कले राकेश और मीर कहीं परस्पर भिन्न देखा दिशुले एगुड़ा सब कमन प्रश्न आसो आपण मैंने अनेक जानते सांग मान सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव ये सांगर सकारात्मक नकारात्मक पिला माने गभीर प्रभाव पकाए आम मान मन भी पकाए कारण प्रशंसा प्रिय मनीष टी प्रशंसा हेल्ले मनीष उत्फुल्लित हो उत्साहित होटे और जदि जो निंदा अपवाद मिले कि कौटी डिस हारासमेंट प्रश्न आटे आसे से आम मैंने हारास हो जाए पछकू आमर मन दबी जाए तेणु ये क्षेत्र पिला क्षेत्र अधिक अनुभूत हुए तेणु सकारात्मक चिंताधारा जदि पिला क्षेत्र अधिक हुए से बहुत आगे बढ़ार प्रश्न तेणु ये से एम्फासिस दिज्व आलोचना प्रश्न
सेटा मैं बेसी आलोचना करनी तापरे आमे आगु जीवा से उपरे आलोचना प्रश्न चलिबो से उपरे से प्रश्न चलिबो तापरे आमे पिला मानठारे देखाता परिवर्तन ए देखंतु केमिति परिवर्तन देई देछि पिला मानठारे देखाता परिवर्तन सांग मानकर सहचर्य को अधिक उपभोग करबा बालक बालिका उभय बालक बालिका सेटा आमे निज एक्सपीरियंस रु एवं वर्तमान जो आमे जते कले कार्य कले कार्य फर्द बा जते शिक्षण कार्य कले ता भितर वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर स्वाधीन भाव रे रास्ता पार हेबा डेंगा होई जिबा ओजनिया होई जिबा कांध संप्रसित हेबा दृढ़ भाव रे दौड़ी परिबा एगुडाक आमको लिखा बालक बालिका उभय बालक बालिका किए प्रकृति में कहार अधिक हुए पिला देखा था परिवर्तन कहार अधिक हुए कहार कम हुए आमको से लिखा पड़ो पार्टिसिपेंट मानक लिखा पड़ो अत्यधिक झाड़ बोईवा चर्म तेलिया होगा अधिक कठिन गणित समाधान करवा अधिक समय पर्यंत एकाग्रता रखा निजर गढ़ बेसी सचेतन होगा मुहर निशदाड़ी उठा स्तन वृद्धि होगा अधिक हास्य अधिक लज्जाशील हवा अन्य परिवर्तन जोग करते तेणु एमती अनेक परिवर्तन फिजिकल चेंज को आम लिखा पड़ो बालक बालिका एवं उभय लिखा पड़ो ठीक अच्छे तापर से विषय आलोचना हम शिक्षार्थी उच्चता ओजन को आधार कर निम्न श्रेणी माने जोटा आमर हेल्थ कार्ड रे भरा आसुँच प्रति मासे हेल्थ टीम आसुँच आप देखते उच्चता से आम पावर कारण देयर इज ए प्रपोर्शन इन बिटवीन द हेल्थ मास एंड ए वेट एंड द हाइट प्रपोर्शन कम बेसी तार स्वास्थ्य ठीक फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं बोली विवेचना करा जाई थाए जोटा कि सेटा आलोचना शारीरिक सुस्थ किपरि रहिबा तेणु शारीरिक सुस्थ रही कौन कौन आम जीवन शैली सेगुड़ा आलोचना करा कौन कौन खाद्याभ्यास जमीका शारीरिक योग्यता उपादान गुड़िक कौन आपड़ से नाम कहींपारे कौन शारीरिक योग्यता कौन से विषय आलोचना करा देखु सामर्थ्य बेग एक समुद्र पृष्ठभूमि पर 20-50 मीटर पाद चलने पिलाटी केते समय आवश्यक कै सहिष्णुता यह हूँ क्लांत अवस्था अधिक समय पर्यंत कार्य कर क्षमता बेग यह गतिकर हार द्वारा मपा जाए सामर्थ्य यह हूँ कौन से कार्य प्रतिरोध करने निमंते मांसपेशी दक्षता तेणु एमती गुड़े एग्जांपल बा डेफिनेशन देते सहिष्णुता यह हूँ क्लांत अवस्था अधिक समय पर्यंत कार्य कर क्षमता नमनीयता यह हूँ अधिक विस्तारित भाव में कौन से कार्य कर क्षमता अन्य अर्थ में कहवाक गले यह हूँ संपूर्ण शरीर कि एक निर्दिष्ट अंग को यथासंभव गति कराइबा बसवा पहुँचवा परीक्षा अनुमति वृद्धि कर साहय करता है यह हूँ क्षिप्र भाव गति कर क्षमता ये शिक्षार्थी क्षिप्र तक मापिया 4-10 मीटर सटल रन परीक्षा लुगा बुणा परीक्षा आयोजन कर नमनीयता ये सब गुड़िक फिजिकल हेल्थ केते गुड़िए आम इंडिकेटर्स मापी पारिबा तापर शिक्षण कार्य 4 विषय आलोचना करा जायछि तो आम एक विशेष आलोचना करवा नहीं कारण एगुड़ा से भिडियो आलोचना आप क्लास ने आप देखिए से गुड़ा केमती आलोचना है उत्तम अंगभंगी विकास अंगभंगी केमिति पोस्चर केमिति आम रहिबो गुड पोस्चर बसी मु पाठ पढ़ुची सीधा ही बसी कारण साधारणतः आप देखते कंप्यूटर जो मैंने चाकरी करती सफ्टवेयर टेक्नोलॉजी समस्त अंटा पेन आरंभ हो जाए कि जो मैंने कंप्यूटर काम कर अंटा पेन आरंभ हो जाए तेणु हाउ टू सिट इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर से गोटे पोस्चर जो गुड पोस्चर कि आम नौकरी गोटे उठाऊ से केमी उठेबा तेणु से उत्तम अंगभंगी विकास केमी हम से पिला केमी शिक्षा जीव सेगुड़ा ये बुझिया चाहिए तेणु एगुड़ाक ये अंगभंगी पोस्चर देखी केमी कौन कर बस कौन देखा तापर आम नेक्स्ट को जीवा एगुड़ाक आम विशेष आलोचना करवा नहीं शारीरिक शिक्षा विभिन्न विषय समन्वित करा गोटा अच्छी शारीरिक शिक्षा को विभिन्न विषय समन्वित करवा 500 जन अंशग्रहण कर दल तैयारी करूँ से दल विभिन्न विषय अनुसार जथा भाषा गणित विज्ञान भूगोल परिवेश विज्ञान इत्यादि नाम नामकरण करूँ प्राथमिक उच्च माध्यमिक स्तर विषय गुड़ी पढ़ाला बेले से केउं प्रकार शारीरिक कार्यक्रम करेंगे तार एक तालिका प्रस्तुत कर से 10 मिनिट दिंतु तापर प्रत्येक दल उपस्थापना करो कहतु गोटे दल उपस्थापना कला बेले अन्य दल निजर मतामत देवाई सुजोग दिंतु जेपरी आपण मैंने करती सेमती करेंगे एते किसी बड़ कथा नुहे कारण सबू भितर फिजिकल एजुकेशन अच्छी हेल्थ अच्छी आम जो फिजिकल हेल्थ कथा कहे सी भाषा हो भाषा आम एक्शन अभिनय नाटक करुचे जहाँ पढ़ाऊे आम साइंस हो मैथमेटिक्स हो एव्री व्वेयर वी हैव टू
utilize something in the form of physical our posture. So ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଯମ ଓ ନିୟମ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ନୀତି ଯାହାକି ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯମ ଓ ନିୟମ କେଉଁଠି ଆପଣ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗବତରେ ଶୁଣିଥିବେ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଶୁଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଯମର 5ଟି ନୀତି ହେଲା ଅହିଂସା ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ, ସତ୍ୟ ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍, ଆସ୍ତେୟ ନନ୍ ଷ୍ଟିଲିଂ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆବଷ୍ଟିନେନ୍ସ ଓ ଅପରିଗ୍ରହ ନନ୍ କଲେକ୍ଟିଭନେସ୍। ଯମର ହେଉଛି 5ଟି ନୀତି। କ'ଣ କ'ଣ? ଅହିଂସା, ତାପରେ ସତ୍ୟ ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍, ଆସ୍ତେୟ ନନ୍ ଷ୍ଟିଲିଂ ଚୋରି ପାଖେ ତା ପାଖେ ନଥିବ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କାମରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବ ଓ ଅପରିଗ୍ରହ ନନ୍ କଲେକ୍ଟିଭନେସ୍ କିଛି ତାର ସେଥିପ୍ରତି ମୋହ ନଥିବ। ସେହିପରି ନିୟମର 5ଟି ନୀତି ହେଲା ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ସଂଯମ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଇଏ 5ଟି। ତେଣୁ ଯମ ଓ ନିୟମ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦୁଇଟି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଇମୋସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଏହା ଆମର କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଯମ ଆଉ ନିୟମ ହେଉଛି ଇଏ ଦୁଇଟା ତା ଭିତରେ ଭରି କରି ଅଛି। ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍ ୱିଲ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଲ୍ ଆର୍ ଦ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ହେଲ୍ଥ। ଆମର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ 4ଟି ହେଲ୍ଥ ଆମେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ 4ଟି ହେଲ୍ଥକୁ ଆମ ଭିତରୁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ଜ୍ଞାନର କଥା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର କଥା। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ ଆସିଗଲା। ଯୋଗ has been given much importance in this NEP 2020। ଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଗକୁ ସମସ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ମାନିଲେଣି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତେ ମାନିଲେଣି ଯେ ଆଠୁ ବଳିକି ଭଲ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନାହିଁ ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ନିରୋଗ ରଖିପାରେ। ଯୋଗ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ କି? ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତିରେ ଯୋଗ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଗ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯୋଗର କେତେ ପଜିଟିଭନେସ୍। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯୋଗର ଅର୍ଥ କେବଳ ଆସନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଯମ ନିୟମ, ଆସନ ଯମ ନିୟମ ଆମେ କହିଲେ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, କ୍ରିୟା, ମୁଦ୍ରା, ବନ୍ଦ, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ମେଡିଟେସନ୍, ଇଏ ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 8ଟା ନିୟମ 1 2 3 4 5 7 8 ଯୋଗକୁ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ, ଔପଚାରିକ ନୁହଁ, ଅନୌପଚାରିକ। କିନ୍ତୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମର ପରିଚୟ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଆମେ ବି ସେୟା କରୁଛେ। ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ ଶନିବାର ଦିନ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କେତେ କାମ ଆପଣମାନେ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏଠି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ, ଛିଡ଼ା ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ଆସନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯୋଗ କ'ଣ, ଯୋଗ କେଉଁ ଯୋଗ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କିପରି କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ହୋଇଛି। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଣାୟାମ କ୍ରିୟା ଅଳ୍ପ ଆହାରରେ କିମ୍ବା ଖାଲି ପେଟରେ କରିବା ଉଚିତ। ଅଳ୍ପ ଆହାରରେ କିମ୍ବା ଖାଲି ପେଟରେ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରାଯିବ। ଭୋଜନ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖାଇସାରିବ, 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାତଃ ସମୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ତରଳ ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଯୋଗକୁ ତରବରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଗରେ ଏମିତି ଏକ ଶାନ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତମ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥାନ ବାଛିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଏକ ଦରି ବା ଆସନ ଉପରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କିମ୍ବା ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ହାଲୁକା, ଢିଲା ଓ ଆରାମଦାୟକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯୋଗ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ହେବା ଉଚିତ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସର କେତେକ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛ, ତେବେ ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କର। ସବୁ ଯୋଗ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଗ ସମୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସହଜ ଓ ପରେ କଠିନ ଯୋଗଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଉଚିତ। ଥରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଖିଗଲା ପରେ ଘର ଅନ୍ତରରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ।
ଯୋଗର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆସନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ବ୍ୟତୀତ ଜଣଙ୍କର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହାର୍ଡ ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭିନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମାନେ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ କରି ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ CWSN ପିଲା ସେମାନଙ୍କ କାଲିବର ଅନୁସାରେ ବା ସେମାନେ ଯାହା ପାରିବେ ସେ କରିବେ। ତେଣୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି NCERT ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲଜି ଫର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାଟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୋଧ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଏଇଟା ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଦଳଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବେନି। ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି ମୁଁ ଖାଲି କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏନର୍ଜି ଗିଭିଂ ଫୁଡ୍, ଗୋଟେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଫୁଡ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫୁଡ୍, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଗିଭିଂ ଫୁଡ୍ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଛେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଥା ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କିଏ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, କିଏ ଆମକୁ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ହଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛି ହେଲ୍ଥର କେମିତି ମାନିବା, ଆପଣ ହେଲ୍ଥକୁ କେମିତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ମାନିବେ ବା ଯେମିତି ରୁଟିନ୍ କରିବେ କେମିତିକା ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଦେଇଛି। ପାଇଖାନା ଯିବା ପରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା, ଦିନକୁ 2 ଥର ବ୍ରସ୍ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇବା, ହାତ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନଖ କାଟିବା, ମୁହଁ ଧୋଇବା ବେଳେ ଆଖି ସଫା କରିବା, କାନ ସଫା କରିବା, କାଶ କିମ୍ବା ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ଦେବା, ଏଗୁଡ଼ା କମନ୍ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡିକେଟର ହେଲ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଦେବେ ବା ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ମୁହଁକୁ ବୁଲାଇ ଛିଙ୍କିବା, ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଟି ଖୋଳି କରିବା, ଶୌଚାଳୟ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଢାଳିବା, ନଖ କାମୁଡ଼ିବା ନାହିଁ, ନାକରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇବା ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା, ପୁରା ସଫା ରଖିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବା ଆପଣମାନେ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ଯେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଳନ କରିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କରିବେ ପିଲାମାନେ ନାଁ ଲେଖିବେ, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛ କି ତୁମେ ନଖ କାଟୁଛ କି କରିବେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡାଟା ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ହୁଏ କେତେବେଳେ, ଆମେ ରାଗିଯାଉ, ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ଖୁସି ଅନୁଭବ, ଆମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇପଡ଼ୁ, ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଦେଇଛି, ଶରୀରରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଗନ୍ତି ପିଲା ଲେଖିବ, ଆମେ ଖୁସି କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ କେତେବେଳେ ଲେଖିବ, ଆମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କେତେବେଳେ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଲା ପରେ ପିଲାର ଆପଣ ଅନେକ କଥା କି ଜାଣିବା, ଖୁସି ବା କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, ଦୁଃଖ କରିବା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍, ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଭୟଭୀତ ହେବାରେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ମାନେ ଶରୀର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ, ଖୁସି ଭାଷାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିଲା ଜାଣିବେ ବା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ମୋର ଅନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମୁଁ ପାରିବି, ଆମେ ପାରିବୁ, ଇଏ ସବୁ କଥା ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ କ୍ୟାପାବିଲିଟି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ କାଲିବର। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଶେଷତା ସ୍ୱଭାବ ଲକ୍ଷଣ ମନୋବୃତ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଧ୍ୟ ସାହସିକତା ବଦମିଜାଜ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟକ୍ତିକାରୀ ସମର୍ଥ ଭାବନା ମନୋବୃତ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାକି ସମର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ମୁଁ ସାଥ ଦେଇ ଓ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯଦି ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତେବେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ଲେସ୍ କରେ ସେଭଳି ସେଇଟା ମୁଁ କଥାଟା ଆସିବ। ତାପରେ ସେଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦୁର୍ବଳତା, ସୁଯୋଗ, ସମସ୍ୟା ଆଦି ଚିହ୍ନଟରେ ସହାୟକ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଟା କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ତାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ତା ଉପରେ ନାଟକ ଅଭିନୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା। ହାଉ ଟୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ଏଟିକେଟ୍ସ, ମ୍ୟାନର୍ସ, କେମିତି ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନାଟକ ବା ଅଭିନୟ କରି ସେଠି ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଦେବେ। ତାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରାପତ୍ତା କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ନିରାପଦ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବ, ଘରୁ ବାହାରିବ, ପୁଣି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରାପତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପଦ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ରୋଗ, ହିଂସା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରାପତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ହେବ, ଯଥା ଭୂମିକମ୍ପ, ବନ୍ୟା, ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ କୋଠାଘର, ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖା ହୋଇନଥିବା ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁ, ଆଲମାରୀ, ସାପ କିମ୍ବା ପୋକ କାମୁଡ଼ିବା, କାନ୍ଥ ନଥିବା
କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଭଙ୍ଗା ଚଟାଣ, ବନ୍ଦ ଥିବା ରାସ୍ତା, ଭଙ୍ଗା ଆସବାବପତ୍ର, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବା ନିରାପତ୍ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆମର କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଅଟକ ରହେ, ଦେଖ, ତାପରେ ପାରିବ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଶୁଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ବା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହୃଦବୋଧ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୋଜନା ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିରାପତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର, ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷତିକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି। ହିଂସା ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଟୁନ୍ ଯେଉଁ ଦେଖେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗପକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ସେମିତି କାର୍ଟୁନ୍ରେ ସେମାନେ ଗପ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ ହିଂସା ହେଇଥିବ, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଥିରେ ହିଂସା ହେଇଛି, କ'ଣ ହିଂସାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, କିପରି କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇବେ। କିଏ ହିଂସାରେ କିଏ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହିଂସା ହେଲେ ସେଥିରେ କିଏ ସବୁଠୁ କାହାର କ୍ଷତି ଘଟେ ଏବଂ କାହାର ଲାଭ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନମତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହଁ, ଏଇଠି ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଦେବା। ଶିକ୍ଷକ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେମିତିକା ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆବେଗିକ କିମ୍ବା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ତାହା ଏକ ହିଂସା ଅଟେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହିଂସାର ଡେଫିନେସନ୍। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଶାରୀରିକ ହୋଇପାରେ, ମାନସିକ ହୋଇପାରେ, ଆବେଗିକ ବା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକମାନେ କମ୍ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ହିଂସା ଘଟାଉଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଅଫିସ୍, ଗାଁରେ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେ କେହି ବି ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମୟରେ ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ବୟସ ଆଦି ଅନୁଯାୟୀ ସମାଜରେ କମ୍ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ହିଂସାର ଶିକାର ରହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ କମ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ହିଁ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ହିଂସା ବା ଗାଳି ଆବେଗିକ ହିଂସା ବା ଗାଳି, ଆବେଗିକ ହିଂସା, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ଶାରୀରିକ ହିଂସା, ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ହୋଇପାରେ। ହିଂସାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମର ନିଜର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ହିଂସାକୁ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଂସା ପ୍ରବଣ ବି ହେଉଛି ସମାଜ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲାବେଳେ ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥାଉ। ହିଂସାକୁ ଚୁପଚାପ ସହିବା କିମ୍ବା ତାପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଦେବା ଫଳରେ ତାହା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ହିଂସାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ହିଂସାର ସାମ୍ନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନା କୁହ। ଯଦି ତୁମକୁ ନା କହିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଯଦି କୌଣସି ଠାରେ ହିଂସା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ଅପୋଜ୍ କରିପାରୁନ ବି, ତାହେଲେ ସେଠି ଚିନ୍ତା କର କେତେବେଳେ ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବି। ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ସେହି ଲୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଯାଅ। ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିବେ କିମ୍ବା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯେଉଁଠି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ ଆସୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଂସା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କାନୁନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କନଭେନସନ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କହିଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଜୋନ୍ କହୁଛେ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ଯୌନ ଶୋଷଣ ଧାରାରେ ପୋକ୍ସୋରେ ଏକ ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ପାଏ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ସହାୟତା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆସିଲା ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତାପରେ କଳାତ୍ମକ ସାରାଟି ଅଙ୍କନ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କର, ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତାପରେ ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବାନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ଏକ ନିଷ୍କର୍ଷ, ଗୋଟିଏ କଥା, ଶେଷ କଥା ଯେ ହେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ and we can tell that the environment or ambience of the ସ୍କୁଲର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୱେଲନେସ୍। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡେଲଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆଉ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ହେଲ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ଖାଲି କେବଳ ଶାରୀରିକ ହେଲ୍ଥକୁ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆବେଗିକ, ସାମାଜିକ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆଉ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଗ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିଚର୍ସ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।